तर लास्ट प्रॉब्लेम आपला काय होता कालचा? फाइंड आउट द टोटल करंट इन द फॉलोइंग सर्किट ना. लास्ट प्रॉब्लेम काय होता? Find out the total current in following circuit. 30 ओमचे रेजिस्टर दिले होते ना. Yes, ma'am. ओके. Join fast. Till 30 students are there. 34. Okay. Still students are not there. Why like that? Okay, we will start now. Three equal resistors. Three equal resistors. Three equal resistors are connected as shown in the figure. As shown in the figure. Full stop. Find out the total resistance. Find out the total resistance between point A and B. Find out the total resistance between point A and B.
between point A and B. So I will draw the figure. Find out the total resistance between point A and B. And there are three equal resistors which are connected as shown in the figure. And each value, three equal resistor आहे त्याची value दिलेली आहे R. So how you are going to find out this, whether these are connected in series or parallel? कुठले series मध्ये आहे कुठले parallel आहे. मग त्यासाठी काय करायचं आपल्याला, ही डायग्राम आपल्याला मॉडिफाय करायची आहे. We are going to modify this diagram. Okay, see now how it is modified. So C and D point. Okay, so this is C and D point. So I am going to write here C and D point. This is C and D point. Now if you see D to B, what is that? The resistor is connected. D to B, the resistor is connected. Suppose I take the point A here and the point B here. Okay. So from D to B, what is that? One resistor is connected. From D to B. Suppose that resistor, it is nothing but in this way. So this is nothing but R and this is nothing but R. Again, from D to B, the resistor is connected. C to B. C to B, nothing is there. C to B, only the wire is there. So C to B, the wire is there. Okay. Again, C to A, what is connected? R. So I will write C to A. What is connected? R is connected. And again, A to D, wire is there. So A to D, the wire is there. And they have told you to find the resistance between A and B. A and B मधनं फाइंड आउट करायला सांगितलंय रेजिस्टर. हे बघा हे घ्या C आणि D, मी C आणि D इथं जॉईन केलेले आहे. A आणि B पॉइंट मला घ्यायचा आहे. मग C कडून A पॉइंट मी समजा इथं घेतला आणि B पॉइंट मी इथं घेतलेला आहे. ओके. C आणि D तर मधनं मी इथं घेतलेला आहे. मग एक पॉइंट तुम्ही B पण इथं घेऊ शकता, A पण इथं घेऊ शकता. एक वरती घेतला, एक खाली घेतलेला आहे. C कडून A कडे एक रेजिस्टर जातो आहे, तो मी ड्रॉ केलेला आहे. C कडून A कडे एक रेजिस्टर. ओके. नंतर A कडून D कडे काहीच नाहीये. A कडून D कडे काहीच नाहीये. That is nothing but wire. Okay. Similarly, D to B resistor is there. D to B, I have joined the resistor. And again C to B, that is C to B, there is nothing. That is the wire is there. C to B, there is nothing. And now you are going to find out the resistance between A. या पॉइंट मधनं आपल्याला रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचे. मग हे तीन रेजिस्टर कसे कनेक्ट केलेले आहेत? कसे कनेक्ट केलेले आहेत? Because between this A and B point, the first resistor of each resistor, first point of each resistor 1, 2 and 3, first point of प्रत्येक रेजिस्टरचा B पॉइंट ला कनेक्ट केलेला आहे आणि सेकंड एंड ऑफ इच रेजिस्टर हा कुठं कनेक्ट केलेला आहे? कॉमन पॉइंटला A ला कनेक्ट केलेला आहे. त्यामुळे हे तिन्ही रेजिस्टर काय झाले? तुमचे पॅरलल झाले. So for parallel resistor, what is the total resistance? There are three resistors. So 1 upon RT, it is equal to
1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. What is the value? 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R. Okay, that is 1 upon RT. So what you will get? R is common, so it will be 3 divided by R. And what is the value of RT? That is R divided by 3. Okay with this? आले का लक्षात? Yes, ma'am. Okay, so this is the simplification of this diagram. This is your diagram they have told, and we have modified that. The same diagram is there, but you can draw in this way. इथे आपल्याला लक्षात येत नाही पॅरलल आहे का सिरीज मध्ये आहे. जर थोडंसं मॉडिफिकेशन केलं तर सेमच डायग्राम येते, त्यात तुम्हाला लक्षात येते की हे पॅरलल मध्ये आहे. And then we can find out. हॅलो Okay, Hello, हा ma'am. बोला. मॅडम ते मॉडिफाय कसं केलं एकदा सांगा की. हा मॉडिफाय कसं केलं डायग्राम परत सांगा की एकदा. हे बघा, हा सी आणि डी पॉइंट, या सी आणि डी मध्ये काय आहे? रेजिस्टर घेतलेला आहे. मग तो मी इथे ड्रॉ केलेला आहे सी आणि डी. ओके, आता ए पॉइंट इकडे कुठेतरी आहे आणि बी पॉइंट इकडे कुठेतरी आहे. मग लेफ्ट साइड आणि राईट साइड ऑपोजिट साइडला आहे. ओके, सी च्या ऑपोजिट साइडला आहे, सी च्या तिकडे कुठला आहे? बी साइड आहे. म्हणजे एका साइडला नाहीये तुमचे. म्हणून इथं सी पॉइंट आहे, इथं डी पॉइंट आहे. म्हणून सी च्या वरती आणि सी च्या खाली एक पॉइंट घेणार आहे मी. मग सी च्या वरती एक पॉइंट घेतलेला आहे, दॅट इज नथिंग बट ए पॉइंट. आणि सी च्या खाली एक पॉइंट घेतलाय, दॅट इज नथिंग बट बी पॉइंट. ओके, तसंच डी ला पण तसंच आहे. डी च्या इकडे बी आहे आणि डी च्या इकडे एक पॉइंट आहे. त्यामुळे डी च्या इथे पण आपण बघू शकता, डी च्या इकडे वरती एक पॉइंट आहे ए पॉइंट, आणि डी च्या इकडे एक पॉइंट आहे, दॅट इज नथिंग बट बी पॉइंट. फक्त आता लक्षात घ्यायचंय, सी आणि डी तर तुम्ही कॅल्क्युलेट केलेलं आहे, सी आणि डी तर तुम्ही लिहिलेलं इथे आर. आता बाकीचं आपल्याला कनेक्शन करायचं आहे. मग त्यासाठी काय बघा, इथनं सी आणि डी पॉइंट फक्त बघायचे. आता बी पॉइंट घ्या फक्त. सी टू बी व्हॉट इज कनेक्टेड? वायर इज देयर. C to B, what is connected? Wire is there. So C to B, where is that? C to B is nothing but wire is there. Okay. Next, C to A, what is connected? Resistor is connected. C to A. So C to A, what is that? Resistor is connected. I have done. Okay. Again, A to D. A to D काय कनेक्ट केलेला आहे? वायर आहे कनेक्ट केलेली आहे. A to D वायर कनेक्ट केलेली आहे. आणि तसंच डी टू बी काय कनेक्ट केलेलं आहे? डी टू बी रेजिस्टर इज कनेक्टेड. रेजिस्टर इज कनेक्टेड. लक्षात आलेलं आहे का? येस मॅम. ही जर Yes. तुम्हाला डायग्राम नसेल लक्षात येईल तर तुम्ही दुसरं पण मॉडिफिकेशन करू शकता. आता त्याच्या टाइपच आहे सी आणि डी. हा, सी आणि डी आहे इथं. इथे एक पॉइंट आहे आणि इथे एक पॉइंट आहे, म्हणजे लेफ्ट साइडला आणि राईट साइडला आहे. मग आता सी च्या आणि डी च्या एक वरती काढायचं आणि खाली एक काढायचंय. मग इथे समजा एक पॉइंट घेतला ए आणि इथे पॉइंट घेतला बी. ओके, मग सी टू काय आहे? सी टू ए काय आहे? रेजिस्टर आहे. सी टू ए टू डी काय आहे? नथिंग इज देयर. नेक्स्ट, डी टू बी काय आहे? रेजिस्टर आहे. आणि हा काय आहे? सी टू बी टू सी काय आहे? वायर आहे. आणि आपल्याला ए आणि बी मध्ये फक्त रेजिस्टर्स बघायचे आहेत. ए आणि बी ला, ए ला एक रेजिस्टर कनेक्ट केलेला आहे, इथंच ए पॉइंट आहे. पुन्हा ए ला दुसरा रेजिस्टर कनेक्ट केलेला आहे आणि ए ला तिसरा रेजिस्टर कनेक्ट केलेला आहे. ओके, म्हणजे हे आणि हे काय झालेले आहेत? तुमचे पॅरललच झालेले आहेत. कारण की हा जर तुम्ही ए पॉइंट घेतला तर ए पॉइंटला हा रेजिस्टर आहे. हा पॉइंट म्हणजेच हा पॉइंट, त्याला एक रेजिस्टर जॉईन केलेला आहे आणि एक रेजिस्टर जॉईन केलेला आहे. म्हणजे सगळ्याचे एक पॉइंट ए ला जातो आहे आणि बाकीचे दुसरा पॉइंट आहे तो बी ला जातो आहे. ओके, हा एक रेजिस्टर आहे, बी चा हा पॉइंट म्हणजेच हा आहे आणि हा पॉइंट तुमचा. म्हणजे हे तिन्ही रेजिस्टर काय झालेले आहेत? पॅरलल मध्ये झालेले. असं पण ड्रॉ करू शकता आणि असं पण ड्रॉ शकता. फक्त ही फिगर मध्ये लक्षात येते तुम्हाला पॅरलल, यात जरा तुम्हाला डाऊट येते.
झाले का? Yes, ma'am. Yes or no? Finish? Yes. Okay, now you can write down the last problem of series and parallel. Two resistors A and B two resistors A and B when connected in parallel when connected in parallel when connected in parallel across 200-volt DC supply across 200-volt DC supply takes total current take total current take total current of 10 ampere take total current of 10 ampere full stop. Resistor A consume 800 watt 800 watt full stop. Find the resistance of each element. Find the resistance of each element. Full stop. Find the current drawn. Find the current drawn. Find the current drawn. Find the current drawn. 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 When these resistors are connected in series. When these resistors are connected in series across the same supply. When these resistors are connected in series across the same supply. Across the same supply. First, we will draw the diagram and then we will write down. Read the problem, or once again I will dictate. Two resistors A and B when connected in parallel across 200-volt DC supply takes total current of 10 ampere. Resistor A consume 800 watt. Find the resistance of each element. Find the resistance of each element. Find the resistance of each element. Full stop. Find the current drawn when these resistors are connected in series. Find the current drawn when these resistors are connected in series across the same supply. Across the same supply. Across the same supply. Okay. Now we'll draw the resistor first. Circuit diagram. Two resistors A and B, they are connected in series. When they are connected in parallel, first condition, resistors are A, resistor are B. Okay, they are connected in parallel. They are connected in parallel. Voltage is given 200 volt. Current is given I. Total current किती आहे? 10 ampere दिलेला आहे.
टोटल करंट 10 एम्पियर दिलेला आहे. टोटल करंट 10 एम्पियर दिलेला आहे. आणि R चं काय दिलेलं आहे अजून? RA चं Power. काय दिलेलं आहे? पॉवर. सो पॉवर PA किती दिलेली आहे? 800. 800 वॅट दिलेली आहे. पॉवर दिलेली आहे 800. PA लिहिलेलं आहे बरं का इथे. P आणि कॅपिटल A सबस्क्रिप्ट मध्ये PA. आणि त्यांनी फाइंड करायला सांगितलेलं आहे रेजिस्टर्स A आणि B. And find out the current when these resistors are connected in series. मग दुसरी कंडिशन काय? ही पहिली कंडिशन झाली. ही दुसरी आहे. Now same resistors they are connected in series across the same supply 200 volt, and that time you are going to find out the current drawn the same resistor RA and RB. Same supply. RA and RB calculate. RA RB तुम्ही ते कॅल्क्युलेट केली असणार आहे. टोटल व्होल्टेज सेम आहे. करंट फाइंड आउट करायला सांगितलं जेव्हा ते सिरीज मध्ये असतील तेव्हा. मग आता पहिल्या ह्याच्यामध्ये आपण कसं सॉल्व्ह करणार आहोत? पॉवर दिलेली आहे इथे. आता बघा, when you know power as well as voltage is same, what you can find out here? Resistance of A. रेजिस्टन्स. ओके, तो पण एक भाग आहे. तसं पण कुणीतरी सॉल्व्ह करा, रेजिस्टन्स फाइंड आउट करा. आणि मी आता दुसऱ्या पद्धतीने तुम्हाला सांगते आहे. ओके, आता मला इथली पॉवर माहिती आहे आणि व्होल्टेज पण माहिती आहे. मग पॉवरचा साधा फॉर्म्युला यूज करणार आहे. पॉवर PA इट इज इक्वल टू व्होल्टेज इंटू करंट. मला इथला करंट मिळेल. आलं का लक्षात? Yes, ma'am. मग तुम्ही RA पण फाइंड आउट करू शकता. पॉवर इट इज इक्वल टू V² डिवायडेड बाय RA. तसं पण फाइंड आउट करू शकता. ते कुणीतरी सॉल्व्ह करा आणि या पद्धतीने पण मी सॉल्व्ह करते. दोन्ही पद्धतीने पण ट्राय करू शकता. एकच पद्धत अशी नाही. आपण दोन्ही एक पद्धतीने पहिलं बघूया, मग दुसऱ्या पद्धतीने पण बघूया. मग पहिलं काय आहे? इथं पॉवर दिलेली आहे फॉर रेजिस्टर A. फॉर रेजिस्टर A व्हॉट इज गिवन? पॉवर. पॉवरचा फॉर्म्युला काय आहे? PA इज नथिंग बट व्होल्टेज सेम आहे पॅरलल असल्यामुळे. सो व्होल्टेज इंटू पॅरलल मध्ये काय डिफरंट असतं? करंट. सो हियर वी विल फाइंड आउट द करंट I1 and I2. First we will find out I1. For resistor A, PA is nothing but V into I1. पॉवर किती दिलेली आहे? 800. व्होल्टेज किती आहे? 200. तुम्हाला I1 मिळून जाईल. I1 it is equal to 800 divided by 200. 4. That is 4 ampere. Okay. You will get I1. आता सेकंड कंडिशन ला. आता एक लक्षात घ्या, तुम्हाला टोटल करंट माहिती आहे आणि पॅरलल सर्किट मध्ये करंट डिवाइड होतो I1 आणि I2. मग तुम्हाला करंटचं इक्वेशन माहिती आहे. पॅरलल मध्ये काय असतं? I is nothing but I1 plus I2. ओके, सो टोटल करंट I it is equal to I1 plus I2. टोटल करंट माहिती आहे तुम्हाला 10 एम्पियर आहे. I1 तुम्ही कॅल्क्युलेट केलेला आहे. यू विल गेट I2. So what is that I2 value? 6. I2 value is 6. आता आपल्याला काय करायचं आहे? तुम्हाला I2 मिळालेला आहे. I2 माहिती आहे, व्होल्टेज माहिती आहे 200 आहे. मग तुम्ही रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचा अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ. सो फॉर रेजिस्टर B, for resistor B, what will be there? According to the Ohm's law, V is nothing but I2 into RB. V is nothing but I2 into RB. व्होल्टेज किती आहे? 200. I2 किती आहे? 6. RB माहित नाही आपल्याला. So you will get RB value. That is 200 divided by 6. So what is that value?
33.33. So you will get value 33.33 ohm. Okay, you will get the value 33.33 ohm. Now once you get now here RA पण तुम्हाला मिळालेला आहे. किती आहे तो RA? आपण RA कॅल्क्युलेट नाही केला का? Yes, ma'am. इथं आपल्याला I1 मिळालेला आहे. ओके, इथं आपण तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. हे पहिल्या पार्ट मध्ये A पार्ट आहे, हा B पार्ट आहे. ह्याच्यामधला बरं का? मग इथे तुम्हाला I1 मिळालेला आहे अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज नथिंग बट I1 इंटू RA. V आहे 200, I1 आहे 4 आणि RA कॅल्क्युलेट करा. काय मिळालं? 200 भागिले 4 दॅट इज नथिंग बट RA. दॅट इज 50 ohm. ओके. आणि नंतर मग सेकंड पार्टला जावा. ओके, हे झालं बघा तुमचं. आता फॉर रेजिस्टर ए पॉवरचा फॉर्म्युला यूज केला आपण आणि तुम्ही I1 कॅल्क्युलेट केलं. यू विल गेट I1 कॅल्क्युलेट केला की बाय ओहम्स लॉ V इज नथिंग बट व्हॉट? रेजिस्टरच्या अक्रॉस V इज नथिंग बट I1 इंटू RA. फॉर resistor A according to the Ohm's law V is nothing but I1 into RA. So put that, you will get RA. After that second part काय आहे? I is nothing but I1 plus I2. Total current I1 plus I2 आहे. So you will get I2 value. I माहिती आहे, I1 माहिती आहे, you will get I2 value. And I2 मिळालं तर according to the Ohm's law for resistor B calculate V is nothing but I2 into B RB. 200 माहिती आहे, I2 माहिती आहे, कॅल्क्युलेट RB that is 33.33. आता काय आहे सेकंड कंडिशन मध्ये? सेकंड पार्ट काय आहे की दोन्ही रेजिस्टर्स जेव्हा सिरीज मध्ये असतील टोटल व्होल्टेज हे आहे, फाइंड आउट द टोटल करंट व्हेन दे आर कनेक्टेड. आता इथला सेकंड पार्ट इथे ड्रॉ केलेला आहे. व्हेन दे आर कनेक्टेड इन व्हेन RA and RB are in series, टोटल रेजिस्टन्स RT म्हणजेच काय? RA प्लस RB. RA किती आलेला आपला? 50 प्लस 33.33 that is 83.33 ohm. You will get RT. आणि according to the Ohm's law, by Ohm's law V is nothing but I into RT. व्होल्टेज आहे 200, टोटल करंट फाइंड आउट करा 83.33 and you will get the value of I. Calculate that. Okay with this? आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Okay. Now write down the problem. I किती कॅल्क्युलेट आलाय फक्त बघा. टोटल करंट आहे 2.4. 2.4. वरची सर्किट डायग्राम झाली आहे ना? Yes, ma'am. So I will shift for calculation part.
फिनिश झालं का? नो मॅम. ओहर मॅम. बाकीच्यांचे झाले ना? Yes, ma'am. Okay. Now we will take yes or no? Yes, yes. Okay. Now we will take the problem. So that is about the series and parallel we have seen. Now we will take the problem based upon open circuit and short circuit. Okay. So you can give the heading problem based upon open circuit and short circuit. Problem based upon open circuit and short circuit. तुम्ही थेरी लिहिली आहे ना ओपन सर्किट आणि शॉर्ट सर्किटची? येस मॅम. आता ओपन सर्किट झालं तर काय होतं? काय पॉइंट्स आहेत लक्षात ठेवायचे आहेत? Whenever there is a open part, what is happening? काय होतंय? सिरीज सर्किट मध्ये काय होतं? Whenever there is a open circuit, the current is Zero. the current is zero. The current flowing through the circuit is zero. Total current तुमचा झिरो असतो कारण की ते सिरीज सर्किट मध्ये ओपन सर्किट झालेलं आहे. सिरीज सर्किट मध्ये आपण एक हे दिलं होतं की R1, R2 आणि R3 सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेले आहेत. ओपन सर्किटचं पाहिजे असेल तर तुम्ही थेरी टर्न द पेजेस अँड रिकॉल द थेरी. बघा थेरी. ओपन सर्किट झालं तर रेजिस्टर R2 हे ओपन केलेलं आहे आणि रेजिस्टर R2 ओपन केल्यामुळे त्यामधला करंट काय होतं? सर्किट करंट तुमचा टोटल करंट हा झिरो होतो. टोटल करंट झिरो झाला की व्होल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर R1 आणि R3 हे काय होतं? झिरो होतं कारण की करंटच झिरो आहे. त्यामुळे व्होल्टेज अक्रॉस नॉर्मल कंपोनंट R1 आणि R3 झिरो होतो आणि जेवढं व्होल्टेज तुम्ही अप्लाय करता आहात तेवढं सगळं व्होल्टेज R2 च्या अक्रॉस तुम्हाला मिळत आहे. जे ओपन टर्मिनल त्याच्या अक्रॉस मिळणार आहे. फक्त लक्षात घ्या की सिरीज सर्किट मध्ये टोटल करंट झिरो होतं आणि पॅरलल सर्किट मध्ये जर ओपन सर्किट आलं तर R1, R2 आणि R3 समजा पॅरलल असतील तर R3 मी ओपन केला तर तिथल्या ब्रांचचा तो करंट I3 फक्त झिरो होतो. टोटल करंट झिरो होत नाही. टोटल करंट काय होतो? कमी होतो ऍज कम्पेअर टू द नॉर्मल करंट. पहिला करंट होता I1 + I2 + I3. तर आता ओपन सर्किट असल्यामुळे I3 झिरो असतो आणि त्यामुळे टोटल करंटची व्हॅल्यू काय होती? I = I1 + I2. हे आपण ओपन सर्किट मध्ये बघितलेले. शॉर्ट सर्किट म्हणजे काय होतं आहे? सिरीज मध्ये शॉर्ट सर्किट झालं की समजा R2 चे तिथे शॉर्ट सर्किट झालेले तर R2 काय केला जातो? रिमूव्ह केला जातो ते सर्किट मधून. रेजिस्टन्स रिमूव्ह केला. शॉर्ट सर्किट म्हणजे काय? अनवॉन्टेड पाथ ऑफ फ्लो रेजिस्टन्स. सर्किटचा रेजिस्टन्स हा कमी केला जातो. मग जिथे शॉर्ट सर्किट झालेला आहे तिथला रेजिस्टन्स कमी होतो. R2 च्या ठिकाणी मी शॉर्ट सर्किट दाखवलेला आहे त्यामुळे R2 हा सर्किट पासून वेगळा केला जातो. सर्किट पासून रिमूव्ह केला जातो. पहिला रेजिस्टन्स किती होतं? RT इज नथिंग बट R1 + R2 + R3 आणि आता शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे R2 रिमूव्ह केलेला आहे आणि आता रेजिस्टन्स काय आहे? टोटल रेजिस्टन्स RT इज नथिंग बट R1 + R2. म्हणजे रेजिस्टन्स कमी झाला की तुमचा सर्किट करंट काय होणार आहे? वाढणार आहे. करंट काय होतो? वाढतो.
ओके, हे झालं सिरीज सर्किट मध्ये. आणि तसंच आहे का नाही, शॉर्ट सर्किटचे 4 प्रकार सांगितलेले आहेत मी. डेड शॉर्ट, नंतर पार्शल शॉर्ट, ओके, सिरीज सर्किट मध्ये, आणि पार्शल शॉर्ट इन पॅरलल सर्किट आणि डेड शॉर्ट इन पॅरलल सर्किट, सिरीज सर्किट. हे मी 4 प्रकार घेतले होते आणि त्यामध्ये काय काय होते ते पण सांगितले होते. लक्षात आलेलं आहे? फक्त शॉर्ट सर्किट होतं तेव्हा रेजिस्टन्स कमी होतो, ओपन सर्किट होतं तेव्हा करंट हा 0 होतो सिरीज सर्किट मध्ये, आणि ब्रांच करंट 0 होतो पॅरलल सर्किट मध्ये जेव्हा ओपन सर्किट होतं तेव्हा. शॉर्ट सर्किट होतं तेव्हा रेजिस्टन्स हा रिमूव्ह केला जातो सर्किट मधला आणि त्यामुळे करंट ग्रेटर दॅन नॉर्मल फ्लो होतो. ओके विथ दिस? Yes, ma'am. Okay, now we will take the problem. First problem, write down. Find the total current I. Find the total current I and the voltage across 120 ohm. Find the total current I, capital I बर का, and the voltage across 120 ohm, 120 ohm resistor first condition लिहा, when the switch is open, आणि सेकंड लिहा, अंकामध्ये लिहा. सेकंड, when the switch is closed. Second condition, when the switch is closed. Okay, see now the circuit diagram, I will draw it. ओके, इकडे बघा आता, हा 80 वोल्ट आहे. बॅटरीचं व्होल्टेज किती आहे? 80. इथं 80 ओहम रेजिस्टर आहे, 80 ओहम रेजिस्टर. इथे 120, 120, आणि इथं 300, 300, 300 ओहमचा रेजिस्टन्स. आता स्विच कुठं आहे बघा, 120 ओहमच्या अक्रॉस आहे. This is the switch. ओके, आताची पहिली कंडिशन काय आहे? स्विच ओपन आहे, कनेक्ट केलेला आहे का या सेकंड पॉइंटला? हे तुमचं 1 पॉइंट असेल किंवा हा तुमचा 1 सर्कल आणि हा सेकंड सर्कल. हा जो एरो आहे या सेकंड सर्कलला कनेक्ट केला नाहीये, हा काय आहे? ओपन आहे. तर पहिली कंडिशन काय आहे आपला? when the switch is open. मग काय सांगितलेलं आहे त्यांनी? when the switch is open, find the total current I. या सर्किट मध्ये वाहणारा टोटल करंट I फाइंड आउट करायचा आहे आपल्याला. ओके, आणि द व्होल्टेज अक्रॉस 120 ओम, व्होल्टेज अक्रॉस 120 ओम फाइंड आउट करायचे जेव्हा स्विच ओपन असेल तेव्हा. आता स्विच कुठं आहे? इथं. जेव्हा हा स्विच ओपन असेल, आता बघा, इथलं बॅटरी ऑन झाली,
तर इथनं करंट स्टार्ट होणार आहे. 80 ओम मधनं करंट जाणार आहे. करंट 80 ओम मधनं झाल्यानंतर इथे काय होतो, करंट तुमचा डिवाइड होण्याचा प्रयत्न करणार आहे. खरं डिवाइड व्हायच्या अगोदर तो इकडे बघणार आहे. इट विल सी हियर द स्विच इज व्हॉट ओपन, and when the switch is open, where the current will flow in this switch? या लूप मध्ये करंट फ्लो होणार आहे का? No. No. So the current here will be what? The current here will be 0. The current इथं 0 होणार आहे. मग जो काय तुमचा टोटल करंट आहे तो 80 ओम मधनं कुठे जाणार आहे? 120 ओम मध्ये आणि नंतर 300 ओम मध्ये आणि कुठे जाणार आहे? निगेटिव्ह टर्मिनलला जाणार आहे. निगेटिव्ह टर्मिनल. जेव्हा स्विच ओपन आहे त्यावेळेस या स्विच मध्ये करंट काय असणार आहे? तुमचा 0 असणार आहे. मग आता ते म्हणतायत when the switch is open calculate the total current I and the voltage across 120 ohm. आता करंट I कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आता आपल्याला करंट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी व्होल्टेज तर दिले त्यांनी 80 व्होल्ट आहे. So according to the Ohm's law, if you know the voltage, you want to find out the total current. या सर्किट मध्ये आपल्याला काय फाइंड आउट करायला लागेल? टोटल रेजिस्टन्स. टोटल रेजिस्टन्स. आणि टोटल रेजिस्टन्स जेव्हा इथनं करंटच 0 आहे मग टोटल रेजिस्टन्स काय असणार आहे? सेम करंट 80 मध्ये जातोय, 120 ओम मध्ये जातोय आणि 300. म्हणजे हे कसे कनेक्ट केलेले आहेत? सिरीज मध्ये. सो पहिला ए केस मध्ये when switch is open, what will happen? RT it is equal to total resistance of the circuit काय असणार आहे? R1 plus R2 plus R3. So RT will be equal to 80 plus 120 plus 300. So you will get RT value. Okay. ही RT ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळणार आहे 300, 400 आणि हे 500. ओके, हे तुम्हाला 500 मिळालेले आहे RT ची व्हॅल्यू. आता पुढे काय त्यांनी सांगितलेलं आहे? टोटल रेजिस्टन्स यू नो, कॅल्क्युलेट द टोटल करंट. V इज इक्वल टू I इंटू RT. व्होल्टेज किती आहे? 80. करंट किती आहे माहित नाही. आणि टोटल रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट I इज नथिंग बट 80 डिवाइडेड बाय 500. So I will be what? You can calculate that. So that will be ampere. Now you got the current. आणि आता त्यांनी काय सांगितलेलं आहे? Calculate the voltage across 120 ohm. So what will be the voltage across 120 ohm? व्होल्टेज काय असणार आहे? रेजिस्टर तुम्हाला माहिती आहे किती आहे? 120. त्यातनं करंट कुठला फ्लो होतोय? किती करंट फ्लो होतोय? टोटल करंट. सिरीज मध्ये एकच करंट फ्लो होतोय. सो टोटल करंट काय आहे तुमचा? I आहे. सो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस I 120. मग टोटल व्होल्टेज तुम्हाला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, व्होल्टेज इथलं कॅल्क्युलेट करण्यासाठी अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, V across 120 it is nothing but I into रेजिस्टर. रेजिस्टरची व्हॅल्यू किती आहे? 120. I ची व्हॅल्यू इथे तुम्ही फाइंड आउट केलेली. तुम्हाला व्होल्टेज अक्रॉस 120 ओम मिळून जाईल अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. सो थर्ड कंडिशन, voltage across what? 120 ohm. It is equal to I into resistor. कितीचा रेजिस्टन्स आहे? 120. So you will get I is what? What is coming this I? काय येते I ची व्हॅल्यू? 0.16. 0.16. So 0.16 is your so 0.16 into 120. So that will be voltage across 120 ohm. किती आहे ते voltage? ते कॅल्क्युलेट करा. Voltage across 120 ohm, 0.16 into 120. So that will be the voltage across
that will be the voltage across 120 ohm. आलं का लक्षात? हे काय होतं इथं? फिगर लक्षात ठेवा. हे बघा, स्विच इथं ओपन आहे. स्विच ओपन असेल तर या सर्किटचा काही फायदा होणार नाही. लक्षात घ्या, स्विच ओपन आहे म्हणजे इथला करंट काहीच होतं. करंट स्विच जेव्हा जेव्हा सांगितलेले when the switch is open, whenever there is a open part, the current is zero. त्यामुळे इथला करंट तुमचा काय राहणार आहे? झिरो राहणार आहे. त्यामुळे तुम्ही हा पार्ट कन्सिडर करू नका. हा पार्ट तिथे बघायचाच नाही. स्विच ओपन आहे, so don't consider this point. If you don't consider this much part, हा जर तुम्ही पार्ट कन्सिडर केला नाही तर सिंपल सर्किट आहे हे सिंपल सर्किट आहे. हे सिंपल सर्किट काय आहे? The three resistors are connected in series and you know the voltage, calculate the current. So what will be the RT? RT is nothing but R1 plus R2 plus R3. You will get RT value. RT value माहिती आहे, total voltage माहिती आहे, calculate the current. And once you know the current, what is the voltage across 120 ohm? Series मध्ये voltage divide होते. हे आहे V1, हे आहे V2, हे आहे V3. मग V2 कॅल्क्युलेट करा. V2 म्हणजे काय? I into R2. R2 ची व्हॅल्यू आहे 120. V ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची. V 120 आणि I ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे, ते कॅल्क्युलेट करा. आलं का लक्षात? हे 120 म्हणजे व्होल्टेज अक्रॉस R2. तिथलं व्होल्टेज डिवाइड होते R1, V1, V2 आणि V3. ते V2 आपण कॅल्क्युलेट केलेलं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. इथे लिहू शकता, when the switch is open, the current is 0 to switch. The current is 0 through switch. किती आलं V20 voltage across 120 ohm? $19.2. 19.2. 119.2 volt. 19.2 volt. आता दुसऱ्याला जाऊ का? When the switch is closed. हे लिहून झाले का? No, ma'am. हा, No, ma'am. ओके, लिहून घ्या. सेकंड पार्ट, ए पार्ट झालेले आताशी. हा लिहून घ्या आणि डायग्राम पण काढा पाहिजे सर. लिहू का दुसरा पार्ट आता? Yes, ma'am.
आता दुसरा पार्ट काय आहे आता बघा इथे स्विच आहे क्लोज switch is closed. So this is a closed switch. स्विच क्लोज झालेली आहे. आता स्विच जर क्लोज झालं क्लोज म्हणजे काय लक्षात घ्या हा पार्ट आणि हे काय झालेलं आहे हा पॉइंट जॉईन केलेला आहे ओके and so whenever these 2 points are joined it indicate what short circuit लक्षात घ्या हे क्लोज स्विच झालं म्हणजे काय हा पॉइंट आणि हा पॉइंट काय केलेला आहे एकत्र केलेला आहे हा पॉइंट आणि हा पॉइंट एकत्र केलं की काय झालेलं आहे शॉर्ट सर्किट झालेला आहे शॉर्ट सर्किट झालेला आहे आणि जेव्हा जेव्हा शॉर्ट सर्किट होतं तेव्हा रेजिस्टन्स काय होतो इथला काय होतो whenever there is a short circuit the resistance of that short circuit काय होतो रिमूव्ह केला जातो so the resistance of the circuit is removed हे किती आहे 120 या सर्किट मधनं रिमूव्ह केला जातो लक्षात येते का येते का लक्षात शॉर्ट सर्किट इट इज द अनवॉन्टेड पाथ ऑफ लो रेजिस्टन्स म्हणजे सर्किटचा जिथं शॉर्ट सर्किट झालेला आहे तिथला रेजिस्टन्स हा काढून घेतला जातो अनवॉन्टेड पाथ आहे तो त्या सर्किटचा रेजिस्टन्स जो आहे जिथं शॉर्ट सर्किट झालेला आहे जिथं क्लोज पाथ झालेला आहे तिथला तो रेजिस्टन्स त्या सर्किट मधनं बाहेर काढला जातो लक्षात आलेला आहे का ओके सो द क्लोज स्विच म्हणजे 120 ओम ला काय झालेलं आहे पॅरलल मध्ये काय झालेलं आहे तुमचा क्लोज सर्किट हे झालेलं आहे क्लोज स्विच आलेला आहे जेव्हा जेव्हा पॅरलल मध्ये रेजिस्टरच्या अक्रॉस काय ती वायर येते किंवा क्लोज स्विच येतं तेव्हा काय होतो there is no what is that you can say this resistance हा काय होतो रिमूव्ह केला जातो हा रेजिस्टन्स त्या सर्किट मधनं रिमूव्ह केला जातो तिथनं काहीच करंट फ्लो होत नाही दॅट इज रेजिस्टन्स इज रिमूव्ह फ्रॉम द सर्किट रेजिस्टन्स रिमूव्ह केला जातो आता काय होणार आहे तुमचं सर्किट काय राहणार आहे फक्त आता हे पूर्ण सर्किट तिथला रेजिस्टन्स पार्ट रिमूव्ह केला जातो मग त्या रेजिस्टन्स जर रिमूव्ह केला तर आता सर्किट मध्ये रेजिस्टन्स किती आहे आता सर्किट मध्ये रेजिस्टन्स काय आहे 80 ओम आणि 300 ओम कारण की 120 या क्लोज पाथ मुळे रिमूव्ह केलेला आहे शॉर्ट सर्किट मुळे तो रिमूव्ह केलेला आहे त्यामुळे आता सर्किट रेजिस्टन्स काय आहे 80 ओम आणि काय आहे 300 ओम आहे सो नाउ व्हेन द स्विच इज क्लोज दॅट इज काय होतं शॉर्ट सर्किट होते तिथं शॉर्ट सर्किट टेक प्लेस आणि शॉर्ट सर्किट मध्ये काय होतो 120 ओम इज रिमूव्ड 120 ओम काय केला जातो रेजिस्टन्स रिमूव्ह केला जातो मग आता टोटल रेजिस्टन्स काय असणार आहे तुमचा टोटल रेजिस्टन्स ऑफ द सर्किट टोटल रेजिस्टन्स RT इज नथिंग बट R1 प्लस R2 R3 रिमूव्ह केलेला आहे सॉरी R2 रिमूव्ह केलेला आहे R1 प्लस R3 येणार आहे 80 प्लस 300 so what will be that 380 ओम 380 ओम आलं की तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे टोटल करंट व्होल्टेज सेम राहणार आहे व्होल्टेज किती आहे 80 करंट किती आहे कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि रेजिस्टन्स आता किती झालेला आहे 380 मग करंट कॅल्क्युलेट करा तुम्ही किती होते करंट तुमचा 80 भागिले 380 so what will be that current so see that what is that current and then voltage across 120 ohm तुमचा करंटच काय आहे इथं 120 ओम ला हा रेजिस्टरच रिमूव्ह केलेला आहे रेजिस्टर रिमूव्ह केल्यामुळे इथं काय राहणार आहे रेजिस्टर 120 ओम रेजिस्टर रिमूव्ह केल्यानंतर इथं काय राहत आहे तुमचा the current is also what resistorच रिमूव्ह केला त्यामुळे तिथलं करंट 0 आहे त्यामुळे voltage across this will be what that is 0 volt voltage across this will be what 0 volt because 120 ohm is removed the current here it is 0
करंटच काय फ्लो होत नाही यामध्ये, करंट इज 0 आणि करंट जर 0 असेल तर तिथे 120 ओमचा काय असणार आहे, या पार्ट मधनं काय आहे, सगळा जो करंट आहे या क्लोज स्विच मधनं जातो आहे, 120 ओम मधनं करंट काहीच फ्लो होत नाही, त्यामुळे तिथे तुमचा व्होल्टेजच ड्रॉप होणार नाही, त्यामुळे 0 व्होल्ट इथे अप्लाय होणार आहे. इथे तुमचा करंट किती आलेला आहे, 0.21. 0.21. बघा अगोदरच जेव्हा स्विच ओपन असते आहे तेव्हा करंट तुमचा काय राहतो, करंट किती आलेला आहे तुमचा 0.16 आणि आता जेव्हा क्लोज स्विच झालेला आहे, शॉर्ट सर्किट झालेला आहे, तेव्हा रेझिस्टन्स रिमूव्ह केला तर करंट तुमचा काय झालेला आहे, वाढणार आहे त्या सर्किट मधला, करंट वाढणार आहे सर्किट मधला, म्हणजे काय झालेला आहे, करंट तुमचा 0.16 वरून 0.21 एम्पियर झालेला आहे. टोटल हियर हा सर्किट काय झालेला आहे तुमचा, रेझिस्टन्स रिमूव्ह केलेला आहे, रेझिस्टन्स रिमूव्ह करतो म्हणजे काय आहे लक्षात घ्या, आता जो करंट आय आहे तो 80 ओम मध्ये जाणार आहे आणि इथं काय होतो आहे, तो डिवाइड होण्याचा प्रयत्न करणार आहे, कारण इथं क्लोज स्विच आहे, क्लोज स्विच असल्यामुळे इथं रेझिस्टन्स काय असणार आहे का, ओनली वायर इज देयर, नो रेझिस्टन्स इज देयर, सो ऑल द करंट विल फ्लो वेअर द क्लोज स्विच, सगळा करंट जो काय राहणार आहे तो कुठे जाणार आहे, या क्लोज स्विच मधून इकडे येणार आहे, दॅट इज 300 ओम. नो करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू 120 ओम, कारण की ते शॉर्ट सर्किट झालेला आहे, सो नो करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू 120 ओम. सो इथं 120 ओम ला करंटच तुमचा काय राहतो आहे, 0 राहतो आहे, त्यामुळे इथं व्होल्टेज काय राहणार आहे, 0. सर्किट करंट असणार आहे याच्यामध्ये, सर्किट करंट कसा फ्लो होणार आहे, 30 ओम मधनं या पॉइंटला काय होत आहे, इथे क्लोज स्विच असल्यामुळे इथे रेझिस्टन्स काय आहे का, नाही, ओनली वायर इज देयर, नो रेझिस्टन्स इज देयर, सो ऑल द करंट फ्रॉम 80 ohm where it will go directly to close switch and it will go to what, 300 ohm. 120 ohm मधनं करंट काहीच फ्लो होत नाही, कारण की तो रिमूव्ह केलेला आहे, त्यामुळे इथे काय होतंय, 120 ओम मधला करंट काय आला तुमचा 0 आणि त्यामुळे इथे 0 व्होल्टेज मिळत आहे. आणि करंट कसा फ्लो होतोय, टोटल करंट 80 पासून क्लोज स्विच कडून 300 कडून. तुमची सर्किट डायग्राम कशी येणार आहे, अशी येणार आहे बघा, कारण की 120 ओम रिमूव्ह केलेला आहे. येते का लक्षात, येस ऑर नो? Yes, ma'am. ही सर्किट डायग्राम अशी आहे, 120 ओम रिमूव्ह केलेला आहे, त्यामुळे करंट कसा फ्लो होणार आहे, 80 क्लोज स्विच आणि 300. व्होल्टेज असणार आहे का 120 च्या अक्रॉस, 0च असणार आहे, कारण की तिथं काहीच होत नाही, ते रिमूव्ह केलेलं आहे, त्यामुळे व्होल्टेज इज 0. करंट रेझिस्टन्स तुमचा काय आहे सर्किट मधला, 80 आणि 300, 120 रिमूव्ह केला, सो 380 आणि व्होल्टेज इज इक्वल टू आय इंटू आर टी. आय कॅल्क्युलेट करायचे सर्किट करंट, व्होल्टेज दिलेला आहे, आरटी माहिती आहे कॅल्क्युलेट 0.21. पहिला जेव्हा ओपन होतं तेव्हा करंट होता 0.16, आता काय होतंय, करंट वाढला आहे, का वाढला आहे, कारण की त्याचा रेझिस्टन्स या सर्किट मधला रिमूव्ह केलेला आहे, रिमूव्ह केला म्हणजे कमी केलेला आहे, कमी केला रेझिस्टन्स तुमचा सर्किट रेझिस्ट करंट काय होतो, वाढतो. Okay with this? Now we stop the lecture here. There are 2 more problems that we are going to see in open circuit and short circuit. We will see in next lecture. And with the next lecture, after the completion of 2 problems, I am going to start the next bit, which is an important bit, star delta and delta to star transformation. So please be present for the second lecture, that is the next lecture. स्टार टू डेल्टा आणि डेल्टा टू डेरिवेशन्स विचारतात आणि प्लस प्रॉब्लेम्स असतात त्याच्यामध्ये, ते महत्त्वाचे आहेत. ओके, दॅट विल बी फॉर युनिट टेस्ट. युनिट टेस्ट मध्ये आपल्याला, तुमची युनिट टेस्ट कधी आहे, 20 तारखेला ना? नाही मॅम, 19 ला स्टार्ट होते. हा, येस पेपर कधी? 21 ला. 21 ला. मग तुमचा 18 पर्यंत
18 पर्यंत जेवढा सिलेबस होईल BEEE तेवढा तुमचा युनिट टेस्टला असणार आहे. ओके, मॅम MCQ नाहीत का ह्याच्यावरच्या? CQ मी तुम्हाला फॉरवर्ड करते. ओके मॅम. टेलिग्राम ग्रुपवर फॉरवर्ड करते किंवा त्याच्यावर ड्राईव्ह वरती ठेवते, तुम्ही बघू शकता. ओके मॅम. रोल नंबर 1, give your presenting. प्रेझेंट मॅम. Roll number 2, प्रेझेंट मॅम. roll number 3, प्रेझेंट मॅम. roll number 4, प्रेझेंट मॅम. 5, roll number 5, roll number 6, प्रेझेंट मॅम. Aparna, रोल नंबर 7 मॅम माझा. 8, हॅलो मॅम. प्रेझेंट मॅम. बोला की. माझा रोल नंबर 7 आहे. B07 अपर्णा. B07, कोण आहे तुमचं नाव? अपर्णा लोकरे. B07 7 आहे. 8, रोल नंबर 8, प्रेझेंट मॅम. रोल नंबर 9, प्रेझेंट मॅम. 10, प्रेझेंट. 11, प्रेझेंट. 12, प्रेझेंट मॅम. 13 आहे, 14 आहे, 15 आहे, 16, 16 हर्षद, 17, Present, ma'am. 18, roll number 18, absent. Roll number 19, roll number 19, Govind. Present, ma'am. Okay, roll number 18 is Present, ma'am. 18 absent आहे, 19 आहे, 20, roll number 20, 20 absent, 21, Yes, ma'am. 22, प्रेझेंट मॅम. 23 आहे, 24 आहे, 25 आहे, 26, 27, 28, 29, 30. Roll number 30, 30. 30 is absent. 31, Yes, ma'am. 31 आहे, 32 आहे, 33 आहे, 34 आहे, 35, 35, 36. 36 is absent. 37, 37, प्रेझेंट मॅम. 38, हॅलो मॅम. प्रेझेंट मॅम. 39, हॅलो मॅम. येस मॅम. हॅलो मॅम. बोला किती नंबर आहे? 33 प्रेझेंट मॅम. प्रेझेंट 33 आहेच की प्रेझेंट. 35 and 36. 35 प्रेझेंट मॅम. 35 आहे का प्रेझेंट? येस मॅम. 36 absent आहे. 37 37 झालं. 37 आहे का? आहे. 37 आहे, 38 आहे, 39 आहे, 40, प्रेझेंट. 41 आहे, 42 आहे, 43 आहे, 44, 44, 44 is absent. 45 आहे, 46 आहे, 47 आहे, 48 आहे, 49 आहे, 50, 50. सुजल, सुजल, 51. Yes, madam. Okay, Yes, 51. ma'am. 50 present, madam. Yes, 51, Yes, madam. 52, Yes. Present, ma'am. 53, 53, 53 is absent. 54, 54, Aryash. 55, Present, ma'am. yes, 55, Sandesh. 56, 57 आहे, 58, Present. 59, 59, absent. 60, Yes, ma'am. 61, Yes, ma'am. 62, 62,
62 absent. 63, Present, ma'am. 64. Amrut. 65. Present, ma'am. Okay, all are present. Yes, ma'am. See roll number absent. Roll number 18, 18, 20, 30, 36, 44, 53, 59, 62. 18, 20, 30, 36, 44, 53, 59, 62. Okay, we'll stop here.